जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु आपण मानंकु आमर एई भावपूर्ण भक्ति प्रेरणा ओडिया चैनल रे स्वागत। आज आम एमिति एक विषय पर आलोचना करने को जाऊँ जहाँ आपणक मनरे केबे ना केबे प्रश्नवाची सृष्टि करिथिबो। आपण देखिथिबे आमे जेतेबेले कोनोसी मंदिर को जाऊ सेठारे प्रभुंक पाखरे नड़ियाटीए भांगिबा एक साधारण कथा। मंदिर रे प्रतिदिन हजार हजार नड़िया भोग लागि थाए, किंतु आपण केबे चिंता करिसंती कि आम घरर ठाकुर घरे बा पूजा स्थल रे प्रतिदिन नड़िया भोग लगेवा पई बारण करा जाईछि? काहेकि अनेक स्थान रे महिला माननको नड़िया भांगिबा पई बारण करा जाई थाए? काहेकि आमर वयस्क व्यक्ति बा पंडित माने कहंती जे घरे प्रतिदिन नड़िया भांगिबा अनुचित? एहा पछरे केउ गुड़ रहस्य लुचि रहिछि? कोन एहा केवल एक परंपरा ना एहा पछरे कोनोसी वैज्ञानिक और शास्त्रीय कारण रहिछि? वास्तुशास्त्र ए संपर्क में कौन कहे? कौन प्रतिदिन घरे नड़िया भांगिले परिवार उपरे कौनसी विपत्ति आसी थाए? आज ए भिडियो रे आमे एही सब प्रश्नर समाधान खोजिबा एवं नड़िया भोग सह जड़ित सेही 5टी बड़ रहस्य विषय जानिबा, जहा हुए तो आपण पूर्वरु केबे सुनि नथिबे। दर्शक बंधु, नड़िया को शास्त्र रे श्रीफल बोली कहा जाए। यार नामर ही जना पड़े जे यह साक्षात माँ लक्ष्मींकर प्रिय फल। नड़िया को सौभाग्य, समृद्धि एवं शुभत्वर प्रतीक भाव में ग्रहण करा जाए। पुराण अनुजाई जेतेबेले भगवान विष्णु मर्त्यमंडल को आसीथिले से निज सहित माँ लक्ष्मी, कामधेनु गाई एवं नड़िया गछ नहीं आसीथिले। सेथिपाई नड़िया को अत्यंत पवित्र बोली मानिबा सह एहाकु देवफल बोली मध्य कहा जाए। नड़ियार उपरि भागरे तिबा 3टी चिन्ह को भगवान शिवंकर 3टी नयन बोली विश्वास करा जाए। एते महात्म्य थाई मध्य घरे भितरे प्रतिदिन एहाकु भांगिबा बा भोग लगाइबा काहेकि बारण? एही प्रश्नर उत्तर जानिबा पई आमको प्रथमे आमर वास्तुशास्त्र एवं मंदिर और घर मध्य थिबा पार्थक्य को बुझिबा को पड़िबो। प्रिय दर्शक बंधु, आपनकु मोर छोट अनुरोध, दयाकरी भिडियोटी को संपूर्ण भावे देखिबे। भिडियोटी को लाइक करिदेबे। आपनक गोटिए लाइक आमको बहुत प्रेरणा दे थाए एमिति रहस्यमय आध्यात्मिक भिडियो आनिबाकू। प्रथमे आसंतु जानिबा मंदिर एवं घर मध्य थिबा शक्तिर पार्थक्य। मंदिर हेउची एक जाग्रत स्थान जेउठारे प्राण प्रतिष्ठा होइतिबा विग्रह विराजमान करिथांती। मंदिरर वातावरण संपूर्ण भावे आध्यात्मिक शक्ति रे भरपूर थाए। सेठारे तंत्र, मंत्र एवं जंत्रर सठिक समन्वय थाए। नड़िया भांगिबा हेउची एक प्रकार बलि बा समर्पण। प्राचीन काल में पशु बलि दिया जाउथिला, किंतु परवर्ती समय रे मानव समाजर कल्याण पई सात्विक बलि भाव में नड़िया को ग्रहण करागला। नड़ियार कठिन आस्तरण मनुष्यर अहंकार को दर्शाई थाए एवं एहार भितरे थिबा शुभ्र अंश मनर निर्मलता को बुझाई थाए। जेतेबेले आमे मंदिर रे नड़िया भांगू आमे आमर अहंकार को भगवान निकट में समर्पण करू। मंदिर रे एही शक्ति को ग्रहण करिबा पई बहुत क्षमता थाए, किंतु घर हेउची एक सांसारिक स्थान। घरे आमे परिवार सह रहू, सोइबा, खाइबा एवं दैनंदिन कार्य करू। घरर शक्ति बा एनर्जी मंदिर भली एते तीव्र न थाए। शास्त्र अनुजाई घरे प्रतिदिन नड़िया भांगिबा द्वारा एक प्रकार उग्र शक्ति सृष्टि होइथाए, जहाँ साधारण गृहस्थ जीवन पई उपयुक्त नुहे। वास्तु अनुसारे घरे सबुबले शांति एवं सौम्यता रहिबा आवश्यक। प्रतिदिन नड़िया भांगिबा द्वारा सेही स्थान रे एक प्रकार तेज बा शक्तिर प्रभाव बढ़ी जाए, जहाकु संभालिबा एक साधारण मनुष्य पई कष्टकर होई पारे। सेथिपई कुहा जाए जे बिना कोनोसी विशेष पर्व बा मानसिक बिना घरे प्रतिदिन नड़िया भोग लगाइबा उचित नुहे। एहा व्यतीत एक बड़ रहस्य हेउची नड़िया एवं संतान मध्य थिबा संपर्क। आपण जानिथिबे जे नड़िया को मानव शरीर सह तुलना करा जाए। नड़ियार शिखा हेउची मनुष्यर केश, यार कलपा हेउची खपुरी एवं यार पानी हेउची रक्त सदृश। हिंदू शास्त्र अनुजाई नड़िया को संतानर प्रतीक बोली मध्य धरा जाए। आपण देखिथिबे अनेक स्थान रे महिला माननको नड़िया भांगिबा पई बारण करा जाई थाए, कारण नड़िया हेउची एक बीज एवं महिला माने संतान सृष्टिर आधार होइतिबारु सेमाने बीजरूपी नड़िया को निज हाथ में नष्ट बा भंग करने शुभ बोली मानती नहीं। ठीक सेहीपरि घर हेउची वंशवृद्धि एवं सुख संतानर स्थान।
ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ କିଛିଟା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ପୁରାତନ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ ସତର୍କତାର ବିଷୟ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପର୍ବ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠାରେ ଆମେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁ ଏବଂ ସେଠାକାର ଶକ୍ତି ସବୁକିଛି ସମାହିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ପୂଜା ଘର ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ ବା ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରହିବା ଶୁଭ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର। ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ସେଥିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯଦି ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏ ତେବେ ଘରର ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରିବା। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଂଯୋଗ ବା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଏକ ବିଚ୍ଛେଦର ସୂଚକ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେ ଘର ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ବା କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ବା ପୂଜାରେ ଶେଷରେ ହିଁ ନଡ଼ିଆ ବଳି ଦିଆଯାଏ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ପୂଜା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଏକ ନିରନ୍ତର ସମ୍ପର୍କ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସମାପ୍ତି ବା ବଳିର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗହନ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେହି ପାଣିକୁ ନେଇ କ'ଣ କରାଯାଏ? କାହିଁକି ଘରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଯଦି ନଡ଼ିଆ ପ୍ରତିଦିନ ଲଗାଇବା ମନା, ତେବେ କେଉଁ ଦିନ ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ କ'ଣ? ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତିରେ କୌଣସି ନିୟମ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ବରଂ ବଡ଼ ହେଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତଥାପି ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିଥାଏ। ତେବେ କ'ଣ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦିଏ? କ'ଣ ନଡ଼ିଆ ପଚିଗଲେ ତାହା ଅଶୁଭର ସୂଚନା ଦିଏ? ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଚମତ୍କାରୀ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେବ। ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆକୁ ନେଇ କେଉଁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ନଡ଼ିଆ ପୂଜା ହୁଏ? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଗଭୀର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ପାର୍ଥକ୍ୟ କିଭଳି ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ବାସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୂଢ଼ କାରଣ। ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁ ତାହା ପଛରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି କାମ କରେ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ହେଉଛି ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ନଡ଼ିଆକୁ ଜୋରରେ ପଥର ଉପରେ ପିଟୁ, ସେଥିରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ବାହାରିଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ କହେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଆମ ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ଗଠନ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ସେଠାରେ ଏହି ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ସକାରାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଛୋଟ ପରିସର ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ତୀବ୍ର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ଘରର ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ବାତାବରଣ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାରମ୍ବାର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ଛେଦନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଉଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯାହା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ପରିମଳ। ନଡ଼ିଆ ଏକ ଜୈବିକ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ତାହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ପଚିଯିବାର ବା ଖରାପ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଘରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା, ତେବେ ସେଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାଣି ଏବଂ ତା'ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶ ପୂଜା ଘର ଚାରିପଟେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସଫା କରାନଯାଏ,
ତେବେ ସେଠାରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋକଜୋକ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ପୂଜାସ୍ଥଳରେ ଏପରି ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବା ରାହୁକେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସତେଜ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ତାହା ବଳିଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସାଇତି ରଖୁ, ତେବେ ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତା'ର ପବିତ୍ରତା ହରାଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଣ୍ଟା ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଘରେ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ନଡ଼ିଆ ଲଗାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏକ ବଡ଼ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଏହା ହେଉଛି ପୁତ୍ର ଫଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ବଂଶର ପ୍ରତୀକ। ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନଡ଼ିଆ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କର ଏକ ପ୍ରତିରୂପ। ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ମାନେ ଆମେ ଏକ ବୀଜର ଅନ୍ତ କରୁଛୁ। ଯେହେତୁ ଘର ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପରିବାରର କେନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ସେଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ବଳି ବା ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ଶୁଭ ମନାଯାଏ ନାହିଁ। ବରଂ ଘରେ ଫଳ, ମିଠା, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭୋଗ ଲଗାଇବାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଏବଂ ପ୍ରେମ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କେଉଁ ବିଶେଷ ଦିନରେ ଘରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ବିଧେୟ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ବଡ଼ ଓଷା ବା କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ହିଁ ଘରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଏକ ପ୍ରକାର ସନ୍ତୁଳନ ଥାଏ, ଯାହା ନଡ଼ିଆରୁ ନିର୍ଗତ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନିଏ। ଅନ୍ୟ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କଥା ହେଉଛି ନଡ଼ିଆର ପାଣି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନଡ଼ିଆ ପାଣିକୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ପରି ପବିତ୍ର ମନାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗୁ, ସେହି ପାଣିକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣାମୃତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ କିମ୍ବା ତାହା ଭୂମିରେ ବିସର୍ଜିତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ଯଦି ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପ୍ରତିଦିନ ଚଟାଣରେ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେଥିରେ କାହାର ପାଦ ଲାଗେ, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଦୋଷ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ଦରିଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ମନା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଯଦି ଘରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ତାହା ପଚା ବା ଖରାପ ବାହାରେ, ତେବେ ତାହା କେଉଁ ସଂକେତ ଦିଏ? ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ସେହିପରି ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ତାହା ଯଦି ସମାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ନ ଭାଙ୍ଗେ, ତେବେ ତାହା କ'ଣ ଦର୍ଶାଏ? କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ବିଧାନ ଅଛି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆମେ ହୁଏତ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି କହିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାର ଗଭୀରତାକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମ୍ପରା ପଛରେ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଘରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତମ ଏବଂ କେଉଁ ଭୁଲ କାରଣରୁ ଆମର ଉନ୍ନତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାହା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ନଡ଼ିଆ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏମିତି କିଛି ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କାହିଁକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବାରଣ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ପଛରେ କେଉଁ ଜୈବିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି? ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ଭୁଲରେ ପ୍ରତିଦିନ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ? ଏହି ସବୁ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନର ସରଳ ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମେ ଏହି ରହସ୍ୟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ଏବଂ ଜାଣିବା ନଡ଼ିଆ ଭୋଗର ସେହି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହସ୍ୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଯାତ୍ରାର ଏମିତି ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭେଦ କିପରି ନଡ଼ିଆକୁ ଭୋଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିବାଦ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଘରେ ନଡ଼ିଆ ପଚା ବାହାରେ, ତେବେ ତାହା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନଡ଼ିଆକୁ ଏକ ବୀଜ ବା ସନ୍ତାନର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଜଣେ ନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଜନନୀ। ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ନାରୀ ଶରୀରରେ ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ। ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବୀଜ, ଯେଉଁଥିରୁ ନୂତନ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ଜନନୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ତି ଏହି ବୀଜରୂପୀ ନଡ଼ିଆକୁ ନିଜ ହାତରେ ଆଘାତ କରି ଭାଙ୍ଗିବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ତାଙ୍କର ମାତୃତ୍ୱ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାନସସ୍ତିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନୁହେଁ,
ବରଂ ନାରୀର ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ନଡ଼ିଆ ଅର୍ପଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା କାମ ପୁରୁଷମାନେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବା, ଯାହା ଅନେକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିଥାଏ। ନଡ଼ିଆ ପଚା ବାହାରିବା। ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ପୂଜା ନଡ଼ିଆଟି ପଚା ବାହାରିଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଶୁଭ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ପୂଜା ସମୟରେ ନଡ଼ିଆଟି ଭିତରୁ ଖରାପ ବାହାରେ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବା ଶରୀରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ସେହି ନଡ଼ିଆଟି ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଛି। ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସୁଥିବା ବିପଦ ଟଳି ଯାଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହାତ ଧୋଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ନଡ଼ିଆ ବା ମିଠା ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ସେହି 5ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଶକ୍ତିର ଅସନ୍ତୁଳନ। ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଉଗ୍ର ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଘର ହେଉଛି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ସ୍ଥାନ। ପ୍ରତିଦିନ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ତୀବ୍ର ତରଙ୍ଗ ଘରର ବାସ୍ତୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ବଳି ପ୍ରଥାର ସୂଚକ। ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଏକ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ବଳି। ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଦିନ ବଳି ବିଧାନ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ଏହା ଘରେ ବିଚ୍ଛେଦ ବା କଳହର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ନଡ଼ିଆକୁ ବୀଜ ରୂପେ ମାନୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଘର ଭିତରେ ଛେଦନ କରିବା ବା ବଂଶର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଏବଂ ଏହାର ଅଂଶ ପୂଜା ଘରକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଲଗା ଥାଏ। ଅହଙ୍କାରର ବିସର୍ଜନ। ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିବା ଆମର ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ, କିନ୍ତୁ ସାଂସାରିକ ମଣିଷ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗ୍ୟ ବା ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହେବା କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଏହାକୁ କେବଳ ବିଶେଷ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ କରିବା ଉଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଯଦି ନଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ କେଉଁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଘରର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଗୋଟିଏ କଦଳୀ, ଅଳ୍ପ ଗୁଡ଼ ବା ମିଶ୍ରି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ। ଏହା ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସୌମ୍ୟ ରୂପକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖେ। ନଡ଼ିଆକୁ କେବଳ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମାନସିକ ପୂରଣ ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ କିଛି ନିୟମର ସମାହାର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାର କାରଣ ବୁଝି ପୂଜା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ଫଳ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଥାଏ। ନଡ଼ିଆ ପରି କଠିନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ନଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଶୁଭ୍ର କୋମଳ ଅଂଶ ଏବଂ ମିଠା ପାଣି ପରି ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିରେ ବଡ଼ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ପ୍ରତିଦିନ ନଡ଼ିଆ ଲଗାଉଥିଲେ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଭାବରଗ୍ରାହୀ। ଏବେଠାରୁ ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାତାବରଣରେ କିପରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ନଡ଼ିଆ ଭୋଗ ସହ ଜଡ଼ିତ ଏହି ରହସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସଠିକ୍ ଭକ୍ତିର ପଥ ଦେଖାଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ।